distribution, right? We are discussing about what? Discrete probability distribution, right? What is the heading? Discrete probability distribution. So in this heading, we are discussing about what is actually probability distribution. What is discrete probability distribution? A discrete probability distribution is nothing but a combination of xi and p of xi is called as discrete probability distribution, right? Xi is nothing but output. It may be 0 or 1. 1 nothing but head, 0 nothing but tail. What is P of xi? P of xi nothing but probability of getting head and tail. What is the probability of getting head? Is half. Probability of getting tail is half. Right? So the combination of these two is called as discrete probability distribution. It is also called as probability mass function. PMF, probability mass function ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ PDF, probability density function. Probability mass function ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, probability density function ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. PDF ಅಂದ್ರೇನು? Combination of xi and p of xi. What is PMF? Combination of xi and p of xi, right? So this is called as discrete probability distribution, right? Now in this heading we will discuss another concept that is called CDF, cumulative distribution function. CDF. What do you mean by cumulative distribution function? Cumulative distribution function formula is probability of capital X is less than or equal to small x is equal to summation of P of xi. This is the formula for CDF, cumulative distribution function. What is cumulative distribution function? Considering the previous values, adding the previous values are called as cumulative distribution function. This is comes under which heading? Discrete probability distribution, right? Now we got discuss ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾವ heading ಅಲ್ಲಿ? Discrete probability distribution, right? ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು continuous probability distribution ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, right? So ಹಾಗಾದ್ರೆ last class ಒಂದಷ್ಟು formulas ಬರ್ಸಿದ್ದೆ. ಯಾವ under discrete probability distribution? What is the first formula? Mean, variance and standard deviation, correct? There are 3 formulas we have. First one, right? First one, mean formula. Mean equals summation of xi into p of xi. I is ranging from 1 to n. Mean is also called as mu, right? Now variance formula is variance equals, right, summation of xi minus mu whole square into p of xi, where I is ranging from 1 to n. It is a variance formula. Next, what is standard deviation formula? Standard deviation equals square root of variance, right? So these are 3 formulas comes under discrete probability distribution, right? Today we'll discuss some of the problems on mean, variance and standard deviation. Okay, now take the first problem on discrete probability distribution. First problem, a very interesting problem and easy also. Okay, now take the first problem on mean, variance and standard deviation. Now first problem, a coin is tossed. A coin is tossed twice. A coin is tossed twice. A coin is tossed twice.
A random variable x, a random variable x, random variable x represent the number of, represent the number of, represent the number of heads turning up, number of heads turning up, full stop. Find the discrete probability distribution, find the discrete probability distribution, find the discrete probability distribution, also find the mean and variance, also find the mean and variance. A coin is tossed twice, 2 times the coin is tossed. A random variable x represents the, a random variable x is represent the number of heads turning up, right? So we are tossing the coin 2 times, twice. Then what is the random variable x representing? Random variable x representing the number of heads turning up. Random variable x ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು heads ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Number of heads turning up, right? This is important. Number of heads turning up. Next, full stop. Find the discrete probability distribution. ಏನನ್ನು find out ಮಾಡಬೇಕು? Find the discrete probability distribution. Discrete probability distribution ಅಂದ್ರೆ ಏನು? xi ಮತ್ತೆ p of xi ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, right? Find the discrete probability distribution. Also find the mean and variance. Also find the mean and variance. Okay, now we'll start the problem. Now observe here, what is x? First we write the solution space, sample space. We'll write the sample space. Coin is tossed twice. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? 2 ಸಲ ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಔಟ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ? What is the outcome of the sample space? Outcome may be head head. 2 ಸಲ ಕಾಯಿನ್ ನ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ವಾ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಬರ್ಬೋದು? ಹೆಡ್ ಹೆಡ್ ಬರ್ಬೋದು, ಹೆಡ್ ಟೈಲ್ ಬರ್ಬೋದು, ಟೈಲ್ ಹೆಡ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 2 ಟೈಲ್ ಬರ್ಬೋದು. This is called as sample space when the coin is tossed twice. 2 ಸಲ ಕಾಯಿನ್ ನ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು? ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್. Random variable x represents what? Number of heads turning up. Number of heads turning up. ಎಷ್ಟು ಹೆಡ್ ಇದೆ ಅಂತ x ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನೋಡೋಣವಾ? x equals ಎಷ್ಟು ಹೆಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? 2 heads. Number of heads turning up ಅಲ್ವಾ? x ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, x represent the number of heads turning up. So head head 2. Next 1 head. Here it is 1 head. Here it is also 1 head. No head. So a capital X is representing what? A random variable which contains number of heads turning up. ಎಷ್ಟು ಹೆಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ x ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಚಾನ್ಸಸ್? 1 ಹೆಡ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಂದೇನು? 0 ಹೆಡ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 2 ಹೆಡ್ ಬರ್ಬೋದು. 3 ಚಾನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನೋಡಿ. ಒಂದು ನನಗೆ ಹೆಡ್ ಬರದಲ್ಲೇ ಇರಬಹುದು 0. 1 ಹೆಡ್ ಬರ್ಬೋದಲ್ವಾ? 2 ಸಲ ಇದೆ, ಬಟ್ ಒಂದೇ ಸಲ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು. 2 ಸಲ ಬಂದ್ರೆ ಅದೇ ಅರ್ಥ ತಾನೆ, ಒಂದೇ ಹೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? 2 ಅಲ್ವಾ? 2 ಹೆಡ್ ಬರ್ಬೋದು. 3 ಚಾನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? 1 ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ 3 ಅಲ್ವಾ? 0 1 2. 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೋ ಹೆಡ್. 1 means 1 head. 2 nothing but 2 heads. Only 3 chances are there. 0 head, 1 head and 2 head. Now let's find out the probability of that. Probability of 0, probability of 1, probability of 2 calculate ಮಾಡೋಣ. ಇದಿಷ್ಟು ಬರ್ಕೋತೀರಾ?
ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್. ಅವನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನೇ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು, ಕಾಯಿನ್ ಈಸ್ ಟಾಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಚಾನ್ಸಸ್, ಹೆಡ್ 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 ಟೈಲ್ ಟೈಲ್ ಹೆಡ್ ಟೈಲ್. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ಹೆಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, 2, 1 ಹೆಡ್ 0 ಹೆಡ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, 3 ಚಾನ್ಸಸ್. ಒಂದು ಹೆಡ್ ಬೀಳ್ದಲೇ ಇರಬಹುದು, ನೋ ಹೆಡ್. 1 ಹೆಡ್ ಬೀಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ 2 ಹೆಡ್ ಬೀಳ್ಬಹುದು. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, 2 ಸಲ ಬರೋದ್ರೆ ಒಂದೇ ಚಾನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಪಿ. ಏನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಅಂಡ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಅಲ್ವಾ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಟೇಬಲ್ ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಪಿ ದೆನ್. ರೈಟ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈಸಿ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ 0. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ 0 ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ನೋ ಹೆಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಕರೆಕ್ಟಾ, ಯಾವ್ದು ಹೆಡ್ ಇಲ್ದೇ ಇರೋದು, ಯಾವ್ದು ಹೆಡ್ ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಯಾವ್ದು, ಟೈಲ್ ಟೈಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಹೆಡ್ ಇಲ್ದೇ ಇರೋದು ಯಾವ್ದು, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರೀತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಹೆಡ್ 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 ಟೈಲ್ ಟೈಲ್ ಹೆಡ್ ಟೈಲ್ ಟೈಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಫೈನ್, ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯಾವ್ದು ಹೆಡ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಹೆಡ್ ಇಲ್ದೇ ಇರೋದು ಯಾವ್ದು, ಇದಲ್ವಾ, ಟಿ ಟಿ. Now observe here, what is the probability of getting tile, is half. What is the probability of getting another tile, it is also half. What you will get, 1/4. Right, first one is 1/4. Next, probability of x equals to 1. 1 ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, 1 head. ಒಂದೇ ಹೆಡ್ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಿದೆ ನೋಡಿ, 2 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. 1 ಹೆಡ್ ಇರೋದು 2 ಇದೆ, ಒಂದು ಹೆಡ್ ಟೈಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಲ್ ಹೆಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದೇ ಹೆಡ್ ಬರುವಂತದ್ದು. ಇದರ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 1/2 ಇಂಟು 1/2. ಕರೆಕ್ಟಾ, ಹೆಡ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಹಾಫ್, ಟೈಲ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಹಾಫ್, ಪ್ಲಸ್ 2 ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. 2 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, 1 ಹೆಡ್ ಇರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ 2 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಹೆಡ್ ಟೈಲ್ ಟೈಲ್ ಹೆಡ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು 2. ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಹಾಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಹಾಫ್. Right, so this is how much, 1/4 plus 1/4. What you will get, 1/2. half alva, 1/4 plus 1/4 is 1/2. ಕಾಲು ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ, ಅರ್ಧ. ರೈಟ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಯಾವುದು, 0, ನೋ ಹೆಡ್ ಆಯ್ತು, 1 ಹೆಡ್ ಸಿಕ್ತು. ರೈಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು, 2 ಹೆಡ್ಸ್ ಇರೋದಲ್ವಾ. 0 ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಹೆಡ್, 1 ಅಂದ್ರೆ 1 ಹೆಡ್. ರೈಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಿದೆ, 2 ಹೆಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. Write down this. Next option is 2 heads. Probability of x equals to 2. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ, 2 heads. 2 ಹೆಡ್ ಇರೋದು ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆ, ಒಂದೇ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. 2 ಹೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಇದೊಂದೇ ಅಲ್ವಾ ಚಾನ್ಸ್ ಇರೋದು, ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ 2 ಹೆಡ್ ಬರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಏನು, ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಏನು, ಹಾಫ್. ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1/. So probability of x equals to 2, value is 1/4. Right, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, 0 ಹೆಡ್ ನೋ ಹೆಡ್ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಏನು, 1/4. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ,
0 ಹೆಡ್ ಇದ್ರೆ 1/4. ಒಂದೇ ಹೆಡ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಹಾಫ್. 2 ಹೆಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಏನು 1/4. ಈ ಮೂರನ್ನು ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋತೀರಾ? 0 1 2. 0 ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 1/4. 1 ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 1/2. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಇದ್ರೆ 1/4. ಓಕೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣವಾ? ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಯಾಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇದೇ ಬೇರೆ ಇದೇ ಬೇರೆ. ರೈಟ್. 1 ಹೆಡ್ ಇರೋದು 2 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೂ 1 ಹೆಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 1 ಹೆಡ್ ಇದೆ. Now we'll write one table. First one is xi alva. xi ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ. ರೈಟ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನೇನ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಮೊದಲನೇದೇನೋ 0 ಹೆಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಏನು ಹೆಡ್ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಹೆಡ್ ಬಂದ್ರೆ. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಹೆಡ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ. ಓಕೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಪಿ ಆಫ್ xi ಅಲ್ವಾ? ಈಗಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ. 0 ಹೆಡ್ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 0 ಹೆಡ್ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ? 1/4 ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? 0 ಹೆಡ್ ಬಂದಾಗ 1/4 ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ. ನೀವೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಪಿ ಆಫ್ x = 0 ಅಂತ ಮಾಡಿದಿರ ಅಲ್ವಾ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 1/4 ಅಲ್ವಾ? 1 ಹೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 1/2 ಅಲ್ವಾ? ನೀವೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ನೋಡಿ. ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ x = 2. 2 ಹೆಡ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 1/2. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಏನ್ ಮಾಡಿದಿನ ಅದನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ. Now you observe total probability we should get 1. ರೈಟ್. ಈ ಮೂರನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1 ಬರ್ಲೇಬೇಕು. ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೀವು ಮಾಡಿರೋದೆಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಈ ಮೂರನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಕಾಲು ಕಾಲು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಅರ್ಧ. ಅರ್ಧ ಪ್ಲಸ್ ಅರ್ಧ 1. ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? 1 ಬರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಮ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಿ ಆಫ್ xi ಶುಡ್ ಬಿ 1. ರೈಟ್. ಟೋಟಲ್ ಪಿ ಆಫ್ xi ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? 1 ಬಂದ್ರೆ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಲ್ವಾ? ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ xi and p of xi is called as discrete probability distribution. ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ, ಫೈಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ. ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. xi and p of xi ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರೆಯೋದು? ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ? ಫೈಂಡ್ ದ ಮೀನ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ ನೋಡಿ. ಫೈಂಡ್ ದಿ ಮೀನ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಮೀನ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಮೀನ್? ಮೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮ್ಯೂ ಅಲ್ಲ? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಸಮ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ i = 1 to n xi into p of xi. This is the formula for finding the mean in discrete probability distribution. What is discrete probability distribution? Combination of xi and p of xi is called as discrete probability distribution. Mean find out ಮಾಡೋಣ. ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿ. xi ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 0 1 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿ. xi ಅಂದ್ರೆ 0 1 2. ಓಕೆ. p of xi ಅಂದ್ರೆ
1/4 ಇರಬಹುದು, 1/2 ಇರಬಹುದು, 1/4. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಫೈನ್. ಮೀನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ mu equals, okay, first one xi, I ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಫಸ್ಟ್ 1 ಕೊಡೋಣ. I ಗೆ 1 ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. x1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದಲ್ವಾ, 0, ರೈಟ್. ನೋಡಿ 0 ಇಂಟು xi ಆಯ್ತು, xi ಬರದೆ 0 ಇಂಟು p ಆಫ್ xi ಅಂದ್ರೆ ಏನು 1/4 ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. 0 ಇಂಟು 1/4 ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಯಾಕೆ, ಸಮ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಇಂಟು 1/2, 1 ಇಂಟು 1/2 ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು 1/4. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೋಡಿ ಇದು xi ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇದು p ಆಫ್ x ಪ್ಲಸ್ ಇದು xi ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇದು p ಆಫ್ xi ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಇದು xi ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇದು p ಆಫ್ x. ದಟ್ಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಮೀನ್ mu equals 0 into 1/4 is 0 plus 1 into 1/2 is 1/2 plus 2 into 1/4 is 2/4, right? Next 0 plus 2 ones are 2 twos are, correct? So 1/2 plus 1/2, it is 1/4. One by two plus 1/2, 1/2 plus 2 ones are 2 twos are 1/2. 1/2 plus 1/2 is 1. Half into half plus half is 1. So mu value is mu nothing but mean, right? Observe madi. 1/4 into 0, 0 plus as it is 1 into 1/2, 1/2 plus 2 into 1/4, 2/4. 2 ones are 2 twos are, so 1/2 plus 1/2, it is 1. So what is the mean value here? Mean value is 1. Next we find out variance, right? Simple agide nodi. 0 into 1/4 plus 1 into 1/2 plus 2 into 1/4. So what is the mean value here? Mean value is 1. Then pittkoli, mean value is 1. Next find out variance. What is the formula for variance? Summation of I equals 1 to n, right? Xi minus mu whole square into p of xi. This is the formula for variance. Substitute ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ xi ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಯಾವುದು 0 ಮೈನಸ್ mu ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ 1 ಅಲ್ವಾ, ಹಿಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ. ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1. ಸೊ ಮೊದಲನೇ xi ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು 0 ಮೈನಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಫಸ್ಟ್ p ಆಫ್ xi ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೌ ಮಚ್ 1/2, right? Plus why it is plus, because summation ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ xi ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 1 ಅಲ್ವಾ. 1 ಮೈನಸ್ mu ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 1 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ರೈಟ್, ಇಂಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ p ಆಫ್ xi. ಎರಡನೇ p ಆಫ್ xi ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 1/2 ಅಲ್ವಾ. ಎರಡನೇ p ಆಫ್ xi ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1/2 ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ xi ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 2 ಮೈನಸ್
ಮ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 1 ಅಲ್ವಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಅದು 2 minus 1 whole square into last 1/4 ಕರೆಕ್ಟಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು xi ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಮೊದಲನೇದು 0 ಅಲ್ವಾ ಸೊ 0 minus ಮ್ಯೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೇಮ್ 1 0 minus 1 whole square into p of xi ಅಂದ್ರೇನು 1/4 plus next 1 minus mu value same alwa 1 minus 1 whole square into 1/2 plus next yadu 2 minus 1 whole square into 1/2 right mu fix appa mu value yavaglu esto 1 xi ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ xi ಯಾವುದು 0 ಎರಡನೇ xi ಯಾವುದು 1 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ xi ಯಾವುದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನ 0 minus 1 whole square ಅಂದ್ರೆ minus 1 ಆಯ್ತಲ್ವಾ minus 1 whole square is plus 1 1 into 1/4 plus 1 into 1/4 plus 1 minus 1 0 0 into 1/2 is 0 plus 2 minus 1 ಅಂದ್ರೆ 1 into 1/4 is okay so minus 1 whole square into 1/4 is 1/4 plus 1 minus 1 0 into 1/2 is 0 2 minus 1 right 2 minus 1 is 1 into 1/4 is 1/4 so 1/4 plus 1/4 ಆಯ್ತಲ್ವಾ 1 into 1/4 plus 1/4 plus 1/4 is 1/2 ಕಾಲ್ ಭಾಗ ಕಾಲು ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is 1/2 ವೇರಿಯನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is 1/2 ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ xi ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೋ 0 ಅಲ್ವಾ 0 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಮೈನಸ್ ಮ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಹಿಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಸೊ ಮ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು what is first p of xi value 1/4 plus next 1 minus mu value 1 alwa fix whole square into 1/2 plus next 2 minus 1 whole square into 1/4 simplify ಮಾಡಿ you will get half ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ हम ಕೇಳೋದು ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ first find out discrete probability distribution ಅಂದ್ರೆ ಏನು xi ಮತ್ತೆ p of x right next find the mean and variance what is the mean value here mean value is 1 variance value is half ಇದೇ ತರದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಣ so I'm running out of the time I will give the question join again ರೈಟ್ ಇನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತಲೆ ಕೆಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇನ್ನು ಟ್ರಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ 0 ಅಲ್ಲ 0 ಮೈನಸ್ ಮ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 1 ಅಲ್ವಾ
mu value 1 ತಾನೆ. So 0 minus 1 whole square x minus mu ಆಯ್ತಲ್ವಾ into 1/4 plus ಮುಗಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ xi minus mu ಅಲ್ವಾ ಮೊದಲ next xi ಯಾವುದು 1 minus 1 whole square into 1/2 plus next 2 minus 1 whole square into 1/4 ಮುಗೀತು. xi minus mu whole square ನೋಡಿ xi minus mu fix ಅಲ್ವಾ mu 1 ನೋಡಿ mu 1 xi ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದು xi 0, ಎರಡನೇ xi ಯಾವುದು 1, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ xi okay. Now we'll take one more problem. ಇದೇ ತರದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 4ನೇ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಟೇಕ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. show that the following distribution represents, second problem, show that following distribution represents show that following distribution represents a discrete probability distribution show that the following distribution represents a discrete probability distribution. Find the mean and variance. Find mean and variance. Find the mean and variance. Table is given. X, it is given. Table is given. Xi value given 10, 20, 30, 40. Next, P of xi is given 1/8, 3/8, 3/8, 1/8. Okay. See, this is the question. Table ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಏನು? Show that following distribution represents discrete probability distribution. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಿದ್ದಾನೆ. ರೈಟ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಟೇಬಲ್ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ? ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು? 1 ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ 1 ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 1/8, 1/8, 1 + 1 2 ಆಯ್ತಲ್ವಾ? 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8/8 1. ನೋಡಿ, ಇವು ಅಷ್ಟನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ 1 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 1. Therefore it comes under discrete probability distribution. ಏನ್ ಕೇಳಿದ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ಓದಿ. Show that following distribution represents a discrete probability distribution. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? xi p of xi ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 1, ಇನ್ನೊಂದು ಇದಿಷ್ಟು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 1 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Therefore it comes under discrete probability distribution. ಟೇಬಲ್ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ. ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ? ಮೀನ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತರಾನೇ. ಫೈಂಡ್ ಮೀನ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ನೀವೇ ಮಾಡಬಹುದು. ರೈಟ್, ಸೊ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳು ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಾಯಿನ್ ಇನ್. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಲೀವಿಂಗ್ ನೌ. ಜಾಯಿನ್ ಅಗೇನ್, ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಮಿಸ್.